हाम्रो टपिक चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ जापान्स ई गभर्मेन्ट हो अनि हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ नवीन कृषल र म प्रतीक हो। नेक्स्ट स्लाइड। हाम्रो यो आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट छ, हिस्ट्री अफ ई गभर्मेन्ट्स इन जापान अनि ई गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरू अनि लास्टमा कन्क्लुजन छ। नेक्स्ट स्लाइड। अनि इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ अर्ली 1980sबाट नै जापानको इकोनोमिक सुपर पावरहरू चाहिँ एकदम राइज भइरहेको थियो र जापानमा भएको इकोनोमिक मिराकलहरू देखेर अरू इकोनोमिक कन्ट्रीहरू एकदम इन्सपायर भइरहेको थियो। तर त्यो 1 डेकेड पछि चाहिँ जापानको डेभलपमेन्ट एकदम म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि अचानक क्रास भयो, जसले गर्दा चाहिँ 20 इयर्सको स्पाइरल इन डिफ्लेक्सन भएको थियो जापानमा, जसले गर्दा जापान नम्बर 2 इकोनोमिक कन्ट्री इन द वर्ल्ड भएको थियो नम्बर 3बाट, जसले गर्दा नेसनको होप र भिजनहरू चाहिँ लुज गर्दै गइरहेको थियो। र त्यति बेला 2012मा नयाँ प्राइम मिनिस्टर रिइलेक्ट भएपछि चाहिँ त्यसको 2 इयर्स पछि चाहिँ जापानको इकोनोमीमा नयाँ प्रमिसेसहरू देखेको थियो र अर्ली 2000sबाट नै जापानको गभर्मेन्टले चाहिँ भेरियस सोसियो इकोनोमिक प्रब्लम्सहरू चाहिँ आइटीले गर्दा सल्भ गरिरहेको थियो र मेन आइटी स्ट्राटेजिजहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ जापान कन्ट्री नै ब्युरोक्रेसीबाट चाहिँ एउटा ओपन गभर्मेन्ट स्केड्युल भएको थियो 2016 र 17को बिचमा। नेक्स्ट स्लाइड। र ई गभर्मेन्ट जापानमा मेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ मेन मिसन चाहिँ अब भेरियस सोसियो इकोनोमिक प्रब्लमहरूबाट स्केप गर्नको लागि हो। भिजनमा चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसीबाट चाहिँ एउटा ओपन ई गभर्मेन्ट कन्ट्रीमा ट्रान्सफर गर्नको लागि। अनि मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर जसले गर्दा चाहिँ लेजिस्लेटिभ र एडमिनिस्ट्रेटिभ एफिसियन्सी होस् भनेर। अनि की इनिसिएटिभहरू चाहिँ जापानको एउटा ई जापान स्ट्राटेजी भनेर 2001मा भएको थियो अनि ई जापान स्ट्राटेजी 2 भनेर 2003मा भएको थियो अनि न्यू रिफर्म आइटी स्ट्राटेजी 2006मा भएको थियो। नेक्स्ट स्लाइड। अनि जापान चाहिँ आइटीको उसमा चाहिँ वान अफ द मोस्ट एडभान्स नेसन भनेर चाहिँ 2013मा एप क्याबिनेट प्रनाउन्स डिक्लेयर गरेको थियो र जापानले चाहिँ फलोइङ लाइन्सहरूले गर्दा चाहिँ इन्भिजन भएको थियो। Japan say a society that encourages the creation of new and innovative industry and services to growth of all the industries. The world's safest and the most disaster resilient country in the world where people can live safely with a peace, mind and comfort, and a one-stop public service that anyone can access and use at any time. Next slide, Bharasa, Chris Lemons. So now I'll be presenting about the history and the gradual development of e-government in Japan. So next slide. So the development of e-government in Japan began with the Japan strategy approved by the Yoshiro Mori cabinet in 2001. The strategy consisted of 4 policy areas, including establishing e-government, ultra-high-speed network infrastructure, facilitating e-commerce, and nurturing high-quality human resources. So the e-government plan was explained as all that administrative procedures would be available via the internet by 2003. Following the initial strategy, a series of white papers on IT, policies, and acts were established to transform the nation into one of the most advanced network societies. The second e-Japan strategy, initialized in 2003, would allow the central and local governments to build administrative portals to offer one-stop or non-stop services. The new IT reform strategy of 2006 aimed 50% of applications to be processed online by both national and local governments by 2010. So while those all initiatives produced significant progress on building IT infrastructures with usability, there were still some criticisms as reviewed by the IT Strategic Headquarters in 2008. So some of those criticisms included more than half of online services were not used in a given year. They needed improvements to become easier and more accessible for the users to know their convenience. Only 1.8% of citizens have a basic resident registration card, which is necessary to use e-government services. The IT infrastructures between administrative offices and city, district, town, or village offices did not work well together, which limited potential cooperation between offices. Electronically submitted files were still being printed on paper at government offices, so government workers needed education and training on how to maximize e-services. So in short, IT should be efficiently utilized to become a useful and convenient system for citizens. So reflecting on these criticisms, between 2009 to 2012, under a coalition government led by the Democratic Party of Japan,
the provision of e-government was revised. However, none of these schemes became fully implemented until the Liberal Democratic Party regained control in 2013. So in the next slide, we will look at Abe government's approach which revolutionized Japan to become an advanced IT nation. So the newly elected Abe cabinet of 2013 passed bills to establish the My New Number system and issued declaration to be the world's most advanced IT nation. It promised to take down organizational barriers and implement IT measures to provide convenient e-government services, reform national and local governments' information systems, and reinforce IT governance. The national government developed the shared government platform named as Kasumi Gaseki Cloud to connect ministries and agencies to consolidate hardware, to cut expenses, and to share information and perform other functional activities. The local government LAN, also known as LG1 or local government wide area network, is also available to share information held by prefectures, cities, towns, and villages. The LG1 ASP or application service provider further allows exchange of information and provides services between all local and national governments. So cloud computing and other IT services played a vital role in the Japanese e-government, which enabled youth, women, senior citizens, and handicapped persons to work and make the work free from specific locations. So on the basis of network IT infrastructures, these services were designed primarily for citizens' convenience and government efficacy. Now, Ankit will do the further presentation. म चाहिँ जापानले अहिले दिइरहेको ई-गभर्मेन्ट सर्भिसेसको बारेमा भन्दैछु। हामीले चाहिँ छवटा सर्भिसेसहरू हेऱ्यौँ, एक्सेस पोइन्ट, माई नम्बर एन्ड माई पोर्टल, वान स्टप सर्भिस, माई पोस्ट, पुस सर्भिस र कन्भिनियन्स स्टोर्स। एक्सेस पोइन्ट सर्भिसबाट चाहिँ सिटिजनहरूले गभर्मेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्न पाउँछन् थ्रु भेरियस च्यानल्स लाइक केबल टिभी, पिसी एन्ड मोबाइल फोन्स। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ भेरियस सर्भिसेस पनि दिन्छ थ्रु दिज मिडियम्स। यो एक्सेस पोइन्ट सर्भिसेसको एउटा यो चाहिँ जब जापानमा भूकम्प आउँछ, टाइफुन आउँछ, एभ्री हाउस होल्डको मोबाइल र टिभीमा चाहिँ अलार्म बज्छ जस्ट बिफोर एन अर्थक्वेक अर टाइफुन, वार्निङ देम टु सिक सेफ्टी। अनि अर्को सर्भिस चाहिँ माई नम्बर एन्ड माई पोर्टल सर्भिस छ। माई नम्बर चाहिँ 12 डिजिट युनिक रेफरेन्स कोड हो, जुन चाहिँ एभ्री सिटिजनलाई असाइन गरिएको हुन्छ। जापान गभर्मेन्टले चाहिँ माई नम्बर इस्यु गर्न 2017बाट सुरु गरेको थियो। माई नम्बर चाहिँ जेनरली एउटा अनलाइन टुल हो फर एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिड्युर्स रिलेटेड टु सोसल सेक्युरिटी, ट्याक्सेसन एन्ड डिजास्टर रेस्पोन्स। अनि माई नम्बर युज गरेर सिटिजन्सहरूले आफ्नो गभर्मेन्टको पोलिसिज एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेस पनि हेर्न सक्छन्। अनि त्यस्तै माई नम्बर युज गरेर सिटिजन्स क्यान एक्सेस माई पोर्टल, जसबाट भेरियस गभर्मेन्ट फर्म्स एन्ड फिजहरू चाहिँ तिर्न मिल्छ। अनि त्यस्तै अर्को सर्भिस चाहिँ वान स्टप सर्भिस हो। पहिला चाहिँ जापान गभर्मेन्टले चाहिँ कामहरू एकदम ढिला गर्ने अनि एउटा सिम्पल टास्क गर्न नि धेरै प्रोसेस चाल्नुपर्ने र टाइम लाग्ने गर्थ्यो। जस्तै रेजिडेन्स चेन्ज गर्नको लागि मात्र 7वटा अफिस भिजिट गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि 13वटा डकुमेन्ट सब्मिट गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले चाहिँ वान स्टप सर्भिसले चाहिँ यो नेसेसरी सर्भिस एन्ड फेसिलिटिजलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा हुने गराएको छ। सो द आइडिया अफ वान स्टप सर्भिस इज टु provide all the necessary services and facilities in one stop without any hassles. अर्को चाहिँ माई पोस्ट अर इपिओ बक्स सर्भिस। यो चाहिँ अनलाइन फ्री एन्ड सेक्योर पोस्टल सर्भिस हो, जहाँ चाहिँ सिटिजन्सहरूले इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स र इन्फर्मेसन डाइरेक्ट अनलाइन एक्सेस गर्न पाउँछन्। माई पोस्ट युज गरेर सिटिजन्सले बिल्स एन्ड स्टेटमेन्ट इन्टरनेटमा एक्सेस गर्न पाउँछन् र अनलाइन नै पे गर्न पाउँछन्। अनि नेक्स्ट इज पुस सर्भिस। पुस सर्भिस चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन सर्भिस हो, जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले सिटिजनलाई भेरियस सर्भिसेसको लागि अप्रोच गर्छ इन्स्टेड अफ अदर वे अराउन्ड। पुस सर्भिसले चाहिँ इन्डिभिजुअली सर्भिस चाहिने मान्छेहरूलाई मात्र टार्गेट गर्छ अनि माई पोर्टलमा पठाउँछ इन्स्टेड अफ बम्बार्डिङ द प्रमोसन्स टु अल सिटिजन। जस्तै बच्चाहरूको भ्याक्सिनेसनको लागि प्यारेन्ट्सहरूलाई मात्र प्रमोसनल भाउचर्सहरू पठाउँछ instead of sending it to all household. The main use of push service is that senders and receiver could select desired information labels and topic rather than bombarding with irrelevant information to all households. अनि another service is convenience stores. Convenience stores चाहिँ एउटा स्मल रिटेल बिजनेस हो, जसले चाहिँ एउटा सानो सुपरमार्केटको काम गर्छ। जापानमा चाहिँ लगभग 60,000 कन्भिनियन्स स्टोर छन्।
एभ्री कन्भिनियन्स स्टोरमा चाहिँ कायोक्स हुन्छ जहाँ मान्छेहरूले युटिलिटी बिल्स पेमेन्ट टिकट रिजर्भेसन अनि एटिएम सर्भिसहरू एक्सेस गर्न पाउँछन् गभर्मेन्टको इन्सुरेन्स बिल्स अनि पेन्सन बिल्सहरू पनि कन्भिनियन्स स्टोरबाटै पेमेन्ट गर्न मिल्छ which is accessible by almost 95% of the Japanese population. In conclusion, जापानको ई गभर्नेन्स ट्रान्जिसन जेनरली 2016बाट सुरु भएको थियो अनि अकर्डिङ टु 2020 ई गभर्मेन्ट्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जापानको इन्डेक्स स्कोर चाहिँ 0.99 थियो विथ द ऱ्याङ्क अफ 15 सो समहाउ जापानको ई गभर्मेन्ट स्ट्राटेजी सक्सेसफुल भएको छ तर डिजिटल डिभाइड स्टिल एक्जिस्ट गर्छ फर पिपल विथ सर्टेन socio-economic background and due to the increase in elderly population. So there is still room for improvement in this digital divide. So thank you.